You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. I wanna say I'm sorry for the times I broke your heart. I wanna say I'm sorry for the times I let you down. I know I wasn't perfect, baby, it was just a start. But I tried my best to make it right, to turn it around. I gave you my love, you took it and then ran. I gave you my heart, you smashed it in your hands. You looked at me and said, how does it feel to be dead? Cause you like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains in my heart. You like it when I fall apart. You left me in the darkness, you left me in the cold. You left me here to die, and now I'm all alone. I'm just a little girl and you're a big bad wolf. But I'm not afraid, I know what you could do. I wanna say I'm sorry for the times I broke your heart. I wanna say I'm sorry for the times I let you down. I know I wasn't perfect, baby, it was just a start. But I tried my best to make it right, to turn it all around. I gave you my love, you took it and then ran. I gave you my heart, you smashed it in your hands. You looked at me and said, how does it feel Ребята, есть to be звук? Меня dead? слышно? Cause you like it when it rains on my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains on my heart. You like it when I fall apart. You like it when it rains on my heart. Отлично, хорошо, если слышно, отлично. Тогда начнем. If I stay, would you let me? You wanna call me yours? Say you need me, say you want me. Would you let me stay? Would you call me yours? If I stay, would you let me? You wanna call me yours? Say you need me, say you want me. Would you let me stay? Would you call me yours? Too late, she gone. Окей. Этот недельный рекап будем работать чисто по тем урокам, которые я уже запустил в YouTube, да, который анонсировал. То есть будем работать только по daily bias и по алгоритмическим сигнатурам, то есть алгоритмическим признакам. Итак, вот это предыдущая неделя. Перед тем, как начнем новую неделю, мы должны всегда делать анализ предыдущей недели. Как она закрылась, что было, была ли SMT-дивергенция между активами.
Итак, это S&P 500, а это NASDAQ, недельный таймфрейм. Мы видим то, что NASDAQ сделал глубокий откат и получил реакцию от недельного rejection блока на недельном таймфрейме. И теперь, если разделим на квадранты, мы видим то, что цена не смогла пробить 0.25 уровень и закрылась над этим уровнем. Плюс у нас еще, если перейдем на младший таймфрейм, там можем увидеть более тихо. Сейчас сделаем. Сейчас лучше уже, теперь громче. Теперь громче. Теперь должно быть громче. Я поднял микрофон. Да, теперь лучше, да. Окей. Итак, перешли на дневной таймфрейм. И что у нас на дневном таймфрейме? Так, перейдем здесь тоже на daily. Прежде всего, на дневном таймфрейме мы пришли в диапазон дневного имбаланса на NASDAQ. Вот этот daily FEG. Вот он. И плюс мы здесь этим движением, медвежьим движением, тестируем вот этот ордер блок. Последний ордер блок. Вот он. Ордер блок. И если теперь разделим этот ордер блок на квадранты, мы видим то, что цена тестирует 0.25 уровень, да, и не смогла пробить, то есть закрывается внутри этого диапазона. Кто смотрел предыдущие уроки, то есть первую часть алгоритмических сигнатур, там я подробно рассказываю об этом, что это за элемент и как надо его читать, как надо пользоваться им, да. То есть здесь уже цена дает нам признаки, то что цена не смогла закрыться ниже 0.25. Если бы она закрылась ниже, то у нас был бы сигнал, то, что шортовое движение будет продолжаться. Но нет, мы закрылись внутри этого диапазона. Плюс, если мы определим наш range, dealing range, то мы как раз спустились в дискаунт, протестировали дискаунт, вот 0.5 уровень, и цена закрывается, видите где? Над 0.5, то есть над эквилибриумом. Это тоже еще один признак того, что цена не намерена еще дальше углубляться вниз. То есть отсюда можно ожидать, что следующая неделя начнется в лонговом, хотя бы потому, что мы здесь оставили вот этот большой rejection блок. Если цена намерена дальше углубляться в шортовом направлении, то мы должны сначала сбалансировать этот rejection блок. Минимум. Да, если цена уже завершила свои дела в дискаунте, то мы пробьем этот rejection блок и должны телом укрепиться над этим уровнем. Так. Это пятница. Теперь перейдем на младший таймфрейм, на часовой давайте. И кто помнит, да, если кто наблюдает постоянно за моими weekly recap, то я всегда повторяю то, что для понедельника наша рабочая область это range пятницы.
пятнице. Мы видим то, что в пятницу мы создали очень такой большой рейндж, и он не сбалансирован. Вот мы оставили здесь на часовом таймфрейме часовой имбаланс, который был протестирован слегка, но вот эта часть, она не была протестирована. Если спустимся еще глубже, то мы видим то, что в премиуме у нас есть еще области имбаланса. Тут у нас Balanced Price Range, BPR. И в понедельник мы должны работать именно с этим рейнджом. Вот с этим. То есть, если цена намеренно дальше падает, то она должна протестировать этот dealing range премиум. То есть мы должны разделить вот этот range на премиум и дискаунт. И мы видим то, что как раз эквилибриумом этого dealing range является как раз CE нашего часового имбаланса. То есть цена минимум должна подняться вот сюда хотя бы. И здесь мы можем искать шортовый слом, если цена покажет нам это. Если нет, то мы дальше должны двигаться в лонговом направлении. Мы всегда должны отталкиваться от старшего таймфрейма. На старшем таймфрейме мы увидели то, что на недельном ТФ цена не смогла пробить 0.25 уровень. То есть это уже подсказка на лонги. Давайте посмотрим, как у нас сформируется Азия. А затем Лондон. Вот Азия сформировалась. Так. Азия сформирована. Мы видим то, что Лондон забрал buy-side азиатской сессии и на S&P, и на NASDAQ. И затем начало медвежье движение в шортовом направлении, чтобы зачистить вот эту всю ликвидность. И тут самый интересный момент. Если цена намерена, так как это начало недели, да, и мы должны потенциально всегда подбирать наши недельные профили. Если наша неделя, она намерена формироваться по профилю как это? Так, сейчас. Вот здесь, стоп. Если неделя намерена двигаться по Classic Expansion Week, то это движение уже обычно начинается прямо с лондонской сессии. Потому что цена, она будет внутри этого профиля будет расширяться экстремально. И в таких случаях часто лоу дня формируется уже в лондонской сессии. То есть надо всегда внимательно наблюдать, формируется ли в лондонской сессии у нас SMT-дивергенция. И эта SMT будет уже у нас дневным SMT, подтверждающим лонговое движение. И тут мы можем увидеть то, что S&P 500 делает равные лои с азиатским рейнджом, но NASDAQ делает фейл. Он не смог так глубоко сделать откат. И тут мы сформировали вот SMT-дивергенцию. Вот она. Если спустимся еще на более низкий таймфрейм, тут мы уже можем посмотреть, то есть здесь мы можем уже ловить слом структуры. То есть на M5 либо на M15, кто как работает. Здесь мы можем уже увидеть то, что видите вот эту свечу. Бычья свеча. Она что сделала? Она зачистила ликвидность. И закрылась внутри
рейнджа предыдущей свечи. Затем вот это у нас ордер блок. Помните, кто смотрел, если последний видеоурок, как раз таки вторая часть алгоритмических сигнатур, там я рассказывал то, что после SMT дивергенции мы всегда должны сразу определять наш ордер блок. Вот K-levels, это, конечно, касается нью-йоркской сессии, но по отношению к слому мы можем пользоваться также здесь. Вот наш ордер блок. Да. Здесь у нас вот этот swing high будет уже сломной структурой. Так. Сейчас. И здесь мы видим то, что этот ордер блок, он уже перекрыт вот этим, вот этой бычьей свечой. Сейчас я отключу, чтобы вы не путались. Чтобы свечи были не разноцветными. Здесь мы закрываемся уже над этим ордер блоком. И вот эта свеча, она сразу формирует displacement. То есть внутри этой свечи формируется у нас уже имбаланс. Вот он. FVG. Сейчас, минутку. Дальше, если цена протестирует этот имбаланс и закроется целым над этим уровнем, это будет хорошей подсказкой алгоритмически и моментом для входа. И мы видим, смотрите, как она действует. Цена тестирует этот имбаланс и закрывается телом над этим уровнем, одновременно делая слом структуры, формирует слом структуры здесь. То есть это очень хорошая позиция, чтобы войти в лонговом направлении. Окей, откроем здесь нашу позицию одну и стоп ставим всегда за SMT, то есть за ордер блок, который формирует SMT дивергенцию. Теперь, куда мы можем таргетироваться здесь? Так как цена находится уже еще в дискаунте, так, сейчас, минутку, ребят, настрою YouTube. Все. Так как мы здесь еще находимся в дискаунте, мы должны отметить наши POI в премиуме. То есть 15-минутный имбаланс минимум, который будет находиться у нас в премиуме. Окей. Вот наш индикатор. Вот наш первый имбаланс, который находится в премиум. И как раз внутри него у нас находится вот этот маленький swing high. Можем таргетироваться именно на этот swing high, потому что первая зона сопротивления в нашем направлении лонговом, это именно будет этот имбаланс. Вот этот имбаланс. Так, откроем здесь длинную позицию. Стоп сюда. Если мы собирались входить уже от теста этого имбаланса, да, вот здесь будет наш имбаланс. Вот на младшем таймфрейме еще лучше дается возможность. Вот он. И посмотрим. Так. Где наш тейк? Вот наш тейк.
И у нас RR составляет 1 к 7. К 7 уже. Давайте прокрутим теперь. Первый, да, вы поняли, что у нас есть SMT-дивергенция, мы здесь поглотили order блок, затем у нас есть слом структуры, то есть все подтверждает лонговые движения. Я не из воздуха беру, я просто работаю чисто по тому, как мне рисует график. То есть я исхожу от графика, отталкиваюсь именно от графика, не с пустого места. Окей, лондонская сессия у нас закончилась, и нам осталось совсем чуть-чуть до нашего таргета. Прокручу еще чуть-чуть. Есть. Мы достигли нашего таргета. Видите? Окей. Здесь мы достигли своего таргета. Давайте теперь посмотрим на наши 4-часовые свечи. Как они здесь, что они показывают, да? 4-часовые свечи. Свеча, 4-часовая свеча. Так. Что это за... Угу. Так, осталось совсем чуть-чуть до нью-йоркской сессии. Поэтому я сейчас вот сделаю так. Включу индикатор. Что показывало у меня только 4-часовые свечи показывало. Вот смотрите. Вот 4-часовые свечи. Мы закрываемся убедительно над хаем предыдущего 4-часового рейнджа. Да? Это уже сигнал тому, что цена стремительно двигается в лонговом направлении. И мы только еще достигаем, да, нашего 15-минутного имбаланса. Только-только достигаем. Давайте теперь посмотрим, как у нас будет работать цена внутри нью-йоркской сессии. Я буду работать только после 10:00, как я показывал на последнем уроке. То есть все входы будут после 10:00. Буду строго придерживаться именно вот этого алгоритма. Так, здесь у нас отработало. Давайте дождемся теперь 9:30. Вот у нас здесь нью-йоркская сессия открывается. Да. Так, 10:00. Сейчас я поставлю отметку здесь. Вот тут 10:00. Все. И давайте посмотрим, что тут цена сделает. Да. Так, на М1. Я отключу, чтобы все лишнее не создавало тут кашу. Итак, если цена намерена дальше двигаться в лонговом направлении, то мы должны создать SMT-дивергенцию в дискаунте. И тут мы можем, вот S&P 500, а это NASDAQ. Мы здесь сразу видим то, что тут у нас есть SMT-дивергенция уже. Вот она. Так. Вот этот low. И этот low. Смотрите, у нас есть SMT-дивергенция. Окей, дальше, если есть SMT-дивергенция, мы должны определить наш ордер-блок, который сформировал эту SMT-дивергенцию.
Да, этот индикатор я настроил, он сам включает, то есть показывает эти временные уровни. Вот наш ордер-блок, смотрите. И наблюдаем, как цена реагирует на 0.5 уровень этого ордер-блока. Видите? Так, я сейчас чуть-чуть назад вот так сделаю. Вот, ровно 10.00. И смотрите, ни одна свеча не смогла ниже отпуститься телом. Если мы разделим этот ордер-блок теперь на квадранты, мне в YouTube один чел написал очень интересную вещь. Сейчас попозже я вам покажу. Он говорит то, что в трейдинге нет точных цифр. То есть трейдинг не может быть точным. Когда я увидел это, я, конечно, удивился сильно. Так. От тела. Вот так, да? Окей. Теперь помните 0.25 уровень, да? Institutional Order Flow Anti-Drill. То есть это сильная подсказка. То есть цена не должна закрыться ниже этого уровня телом. Мы должны наблюдать за этим диапазоном. Вот здесь уже видно, что ни одна свеча не смогла закрыться ниже этого диапазона. То есть со следующей свечи, после 10.00, мы смотрим. Опс, видите, цена тестирует глубоко, забирает всю ликвидность, очищает здесь и закрывается над этим уровнем. Тут мы можем поймать еще одно движение, лонговое. И куда будем таргетироваться? Таргетироваться будем на high этого же диапазона, high opening range. Так. Давайте посмотрим, ну-ка, отработает либо нет. Есть. Вот. В течение понедельника мы уже поймали движение, равное RR 1 к 12, 1 даже к 13. Да? Вы сами видите то, что я здесь не чудил никакой магии. Все чисто расчеты. Да? Ничего удивительного. Просто вот я определяю ордер-блок. Сначала дожидаюсь SMT дивергенции внутри этого opening range. Затем вхожу в сделку после 10.00. Отталкиваясь от чего? От ордер-блока и слома структуры. Вот мой ордер-блок здесь поглотили. Здесь у меня вот тут можно взять как заслон структуры. На младшем таймфрейме он будет по-любому. Вот телом закрывается свеча над этим уровнем. Затем мы опять возвращаемся. И если мы разделим этот рейндж на премиум и дискаунт, то цена вот сначала здесь поднялась в премиум, затем отпустилась в дискаунт. Вот так сделаю. Вот премиум и дискаунт. Вот в дискаунте самые лучшие входы. Это самое элементарное правило. Да? Покупайте в дискаунте, продавать в премиуме. Итак, для понедельника, я думаю, вот этот RR достаточно. Да? Смотрим, что здесь делает S&P 500. Какое движение здесь создает S&P 500. Так, здесь уже на этом этапе у нас формируется SMT дивергенция уже в премиуме, видите? S&P 500 забирает high предыдущего дня, но NASDAQ делает fail. Так. NASDAQ делает fail. Здесь мы можем поймать теперь шортовое движение. Я удалю все лишнее. Нам нужно дождаться лишь
слома структуры. Да? Здесь мы видим то, что вот этот swing low, который создал swing high, он здесь не смогли перекрыть телом. Вот. Ни одна свеча не закрылась телом снизу. Поэтому у нас пока еще слома нету. Как только будет поглощен ордер блок, тогда мы будем искать позицию в шорт. Здесь мы опять создали новый хай. Теперь должны дождаться слома. Так. Сейчас. Вот тут у нас будет МСС. Здесь у нас будет цист. Если цена перекроет эти уровни, то у нас будет уже слом структуры. Пока еще мы не видим ничего такого. Опять мы создаем новый хай. Смотрите, новый хай создали. Теперь мы отодвигаем. Вот тут у нас будет цист. И слом структуры будет, когда свеча перекроет вот этот уровень. Есть, видите? Мы перекрыли этот уровень, затем протестировали наш имбаланс. Вот он. Определяем наш ордер блок. Вот он. Да? И если мы разделим его опять на квадранты, мы видим то, что сейчас, опа, вот 0.25 уровень. Цена не доходит даже до этого уровня, но мы при этом тестируем этот имбаланс, вот он, здесь. Тут мы можем здесь уже открыть позицию, потому что у нас есть слом, у нас есть SMT-дивергенция, и куда мы будем таргетироваться? Таргетироваться надо всегда на равные, в первую очередь равный лей. Вот тут, видите, вот этот лоу, этот лоу. Почему не на low? Вот это, потому что это, видите, rejection блок, который зачистил ликвидность, и здесь же мы сформировали SMT-дивергенцию. Поэтому этот order блок, он считается high probability, то есть protected low, защищенный low. И order блок с сильной поддержкой. Стоп за high, который сформировал SMT-дивергенцию. Есть. Вот наш таргет сработал. Ничего сложного нету. Все. После ланча я не торгую. Что там дальше будет, для меня уже не интересно. Поэтому я всем своим студентам то же самое говорю. Мы торгуем только вот две сессии и лондонскую сессию. И как мы видим, здесь у нас был уже один к скольки был. Если еще добавим вот 1 к 3, то РР в течение понедельника у нас уже нормальный выходит. Так, дождемся закрытия PM-сессии и посмотрим, что у нас сформировалось на дневном таймфрейме. Окей, все. Переходим на DE, на дневной таймфрейм. Мы все еще находимся внутри rejection блока. Так, а на S&P 500? Сейчас я отключу это все, чтобы не мозолило глаза. На S&P 500, смотрите, мы закрылись телом над хаем предыдущего дня. Вот. Но при этом мы сформировали SMT-дивергенцию. Вот он. Да. Теперь надо брать во внимание тот актив, который сильнее в лонговом направлении, если мы делаем анализ. Мы видим то, что S&P 500 он сильнее, он достиг премиума, еще выше. Здесь он сразу пришел
в диапазон дневного имбаланса, вот, и отсюда получил реакцию. Но телом закрывается выше. И если мы разделим нашу свечу, вот эту дневную, вот она, да, опять на квадранты. Где закрывается тело? Тело мы закрываемся над эквилибриумом. То есть по отношению к следующему дню bias у нас бычий. То есть больше вероятность, то, что цена будет дальше двигаться в лонговом направлении. Если бы цена закрылась ниже, то мы бы и тут S&P 500 закрылся бы внутри вот этого рейнджа, мы бы уже рассматривали шортовое движение. Итак, по отношению к следующему дню, ко вторнику, у меня bias бычий. Итак, если у нас bias бычий, да, по закону PO3, цена должна сначала создать аккумуляцию, потом сделать манипуляцию и дистрибуцию. Если у нас основное движение ожидается в лонг, то манипуляция будет куда? В шорт. Значит, уже по отношению ко вторнику я что делаю? Я ожидаю одно шортовое движение, и это будет манипуляцией вторника. Теперь я перехожу на младший таймфрейм. Так. И тут отмечаю. Так. 4-часовой таймфрейм, вот он. Вот это. И теперь смотрим. Здесь у нас вот этот rejection блок. Вот он. Можем даже на час спуститься, чтобы еще лучше увидеть. На часовом более чище видно. Смотрите. У нас в sell side накоплена ликвидность, видите? Этот low и эти лои. И они все находятся внутри диапазона вот этого rejection блока от часового таймфрейма. Вот он. Rejection блок. Затем у нас еще имеется в премиуме тоже часовой rejection блок. Вот он. То есть цена находится между двумя rejection блоками от часового таймфрейма. Теперь, какое у нас было ожидание по отношению ко вторнику? То есть цена должна сделать одно манипуляционное движение в дискаунт. Верно? Так. Теперь мы здесь определяем наш dealing range, потому что сейчас начнется новый день. И, как я всегда повторяю, то, что мы должны работать с рейнджом предыдущего дня, в первую очередь. Здесь в понедельник мы работали с рейнджом пятницы, предыдущей недели. Вот. Здесь мы сформировали SMT-дивергенцию и получили реакцию в премиуме. Поэтому здесь больше вероятность, что сначала цена сделает медвежье движение. Потому что у нас SMT в премиуме есть. Здесь у нас плюс на младшем таймфрейме был слом. На M15, если посмотрим. Вот тут мы уже сформировали слом структуры. Вот у нас CIS. И цена ниже ушла. Давайте даже теперь посмотрим, как у нас формируется азиатский рейндж. Окей, смотрите теперь здесь. Интересный момент. Так, цена вошла в диапазон часового rejection блока. Вот он. Опять я разделяю здесь этот rejection блок на квадранты. Просто человек, который со мной спорил, потом я покажу вам переписку эту. Если он смотрит,
то это самое очевидное доказательство. Почему цена, вот смотрите, опять повторяется одно и то же. Вот, опять 0.25 уровень, цена закрывается ниже этого уровня. Телом тестируем, но телом, с фитилем тестируем, но телом закрываемся ниже. Да? Вот тут мы уже можем перейти на младший таймфрейм, на М3. Да? И здесь мы можем уже искать слом структуры. То есть у нас будет ордер-блок вот этот. Этот свинг-лоу будет у нас слом структуры. А вот этот лоу будет уровень циста. Как только цена закроется ниже этого уровня, мы можем уже искать позиции в шортовом направлении. Настройки FIBA, да, сейчас покажу, там ничего сложного нету. Человек со мной спорил, то что Фибоначчи и квадранты это одно и то же. Кто согласен с этим? Так, квадранты. Вот настройки квадрантов. А FIBA это OTE. Да, FIBA это OTE. Сейчас. Где это у нас? Вот. Вот так FIBA OTE настраивается. Окей, сейчас не об этом. Дальше поехали. Вот смотрите, здесь трехминутка. Цена закрывается ниже телом от этого свинг-лоу, который сформировал наш хай. Сейчас перейду на М3, на S&P 500 также. На S&P 500 здесь уже у нас тоже есть моментум SMT. Сейчас я уберу вот это. Смотрите, эта свеча на NASDAQ делает хай, но на S&P 500 она находится ниже. Сначала делает хай NASDAQ, только чуть позже S&P 500. То есть здесь у нас еще дополнительная SMT дивергенция есть. Вот она. Это дополнительное подтверждение SMT дивергенции. То, что алгоритм меняется уже с программы покупок, он здесь меняется, то есть переходит на программу продаж. Все это алгоритмические сигналы. Это не я придумал, это автор ICT. Но если вы сами просто перейдете, откроете любой график, то вы увидите, как это все работает прям четко на графиках. Потому что это все это алгоритмическое движение. Это не кто-то там химичит, либо колдует, либо покупатели, продавцы, покупатели толкают цену. Это так не работает. Вот здесь у нас опять имбаланс сформировался. Мы можем уже здесь открыть позицию от теста этого имбаланса на продажу. Стоп можем поставить за этот хай, который формирует это displacement. Так. И куда мы будем таргетироваться, да? Вот смотрите, здесь у нас low, здесь low, здесь прям полка ликвидности здесь собрана. Плюс эта вся ликвидность находится внутри часового rejection блока. Я буду таргетироваться на вот эти равные лои, видите? Вот равные. То есть здесь специально алгоритм создал вот эту ликвидность специально. Вот. Я уже объяснял, как алгоритм действует, как он обманывает неосведомленных трейдеров. Вот это все лонговое движение, это было обманным движением. Специально здесь алгоритм толкал цену на лонги, чтобы накапливать стопы вот за этими свингами.
То есть, если вы заходите здесь в покупки, куда вы будете ставить стопы свои? Конечно же, за swing low. То есть на самую отдаленную точку, чтобы защититься, да, от стопа. Поэтому тут накапливается очень много стоп-лоссов. И сейчас вы увидите, как алгоритм будет очищать эту всю ликвидность. Один к 14, окей, давайте чуть не будем пугать тех, кто в первый раз смотрит наш эфир. Сделаем чуть вот так, хотя бы 1 к 10 был, да? А то многие люди до сих пор не верят в то, что можно зарабатывать такие РРы. Многие студенты мои то же самое также думали до того, как купили у меня курс. И вот о чем я и говорил вам. Про квадранты есть подробная информация в первом уроке у меня в YouTube-канале. Алгоритмические сигнатуры называется. Посмотрите этот урок, и там подробно все расписано. И вот здесь мы уже заработали 1 к 10 РР. И цена работает между двумя rejection блоками. Видите, этот часовой и этот часовой. Я уже повторял про это еще до этих weekly recap. То есть, если внутри нашего rejection блока формируются свинги, то эти свинги, они с большой вероятностью, это будет ликвидностью. То есть алгоритм специально создает эти свинги, чтобы потом зачистить и протестировать наш rejection блок. Окей, дальше двигаемся. Теперь помним, да, что мы ожидали по отношению к вторнику. Мы должны были увидеть одно манипуляционное движение в дискаунте и формирование SMT-дивергенции в дискаунте, чтобы подтвердить нашу идею. Так. Тут, так, это 5-минутка, М3. Тут SMT-дивергенция, если взять вот этот наш rejection блок, то NASDAQ тестирует, а S&P 500 вообще он еще даже близко не подошел. Да? Это мы можем брать за SMT. Затем смотрим тут, дадут ли нам слом структуры. Если нам дадут слом структуры, то здесь будет отличная возможность войти. Я перейду на M1. Так. Вот у нас последний медвежий ордер блок. Мы должны дождаться поглощения его телом свечи. Вот наш ордер блок. Так. Вот здесь цена, видите, закрывается телом выше этого уровня. Но если мы посмотрим на сам ордер блок этот, видите, как цена реагирует на 0.5 уровень этого ордер блока. Вот. Все свечи закрываются над этим уровнем. Если опять разделить этот ордер блок на квадранты, то вот тут уже алгоритм начинает нам давать сигнал. Вот здесь можно было поймать позицию в лонговом направлении. Даже если не здесь, мы можем вот тут попробовать. Так. Вот сюда мы поставим лимитку. Дадут нам? Да.
купить. Все, у нас есть лимитка. Давайте посмотрим, как цена здесь. Не спустилась, не было глубокого теста. Значит, вот здесь можно было, последний шанс был зайти. Так. После ордер блоков, кто помнит урок предыдущий, в дело вступают инверсионные имбалансы. Вот наш инверсионный имбаланс, то есть это был сначала уровнем имбаланса, обычный имбаланс. Когда цена пробивает этот диапазон, он превращается на инверсионный. И мы должны смотреть, как цена потом будет реагировать на эти инверсионные имбалансы. Видите, вот здесь цена уже начинает, то есть алгоритм начинает уважать этот диапазон. Вот это движение, вы можете спросить, почему тогда вот эти две свечи, они не закрылись телом ниже этого уровня? Потому что здесь была зачистка ликвидности, вот этой ликвидности. Они специально здесь телом закрылись, чтобы зачистить ликвидность. Дальше вот опять ни одна свеча не закрылась этого уровня. Это еще одна подсказка сильная. Вот тут можно было бы купить, либо при тесте этого 0.25 уровня. Вот здесь, если мы войдем в нашу сделку, теперь куда мы будем таргетироваться? Я в предыдущем уроке подробно объяснял, да, то есть если алгоритм намерен двигать цену, то есть основное движение планируется в лонг, то он сначала должен создать ликвидность на buy-сайде, потом сделать манипуляцию в шорт, и затем только будет охота за этой buy-side ликвидностью. И мы видим то, что вот этот high и этот high, они сформированы. Это уже будет нашей ликвидностью, за которым будет алгоритм охотиться. Стоп здесь мы можем ставить ниже 0.5 уровня нашего ордер блока. Так. Ага. У нас здесь еще есть вот этот high. Видите? Значит, первый таргет будет вот эти равные хаи, а следующий вот этот хай. То есть в течение этого дня. Так, take profit 2. По мере движения цены вы можете сами отмечать и наблюдать, как цена будет реагировать на эти уровни, на вот эти уровни. То есть инверсионные имбалансы. Можете также, чтобы удостовериться самим, как алгоритм работает с квадрантами, просто разделяете и смотрите, как цена реагирует на эти уровни. Перейду на М3, чтобы... Или на М5. Так, на М5 у нас будет вот наш имбаланс. Вот он. Я это удалю. Вот наш диапазон иммерсионного имбаланса на 5-минутном таймфрейме.
вот квадрант. И теперь смотрите, цена вот 0,5 уровень. Вот. Мы сначала пробили этот инверсионный имбаланс, закрылись телом выше этого уровня. Теперь видите вот эти все свечи? Где они закрываются? Сейчас я уберу вот это, чтобы было чище видно. Так. Вот он. Сделаем вот так. Вот теперь точнее, да? Вот. После того, как цена закрылась выше этого инверсионного имбаланса, одна хотя бы свеча закрылась ниже 0,5 уровня. Нет такого. Да? Вот 0,5 уровень CE. Затем вот 0,25 уровень. Видите, цена тестирует, это значит, цена уважает это и намеренно дальше двигается в лонговом направлении. Вот вам еще одно подтверждение. Не знаю, есть люди, которым показываешь даже, да, несколько раз все это на графике. Если один раз, если два раза, да, можно сказать, что это совпадение. Но когда ты видишь это каждый день, как можно сказать то, что это просто случайное либо совпадение? Как можно так говорить? Разумный человек разве может согласиться с такими вещами, когда ты видишь то, что каждый день алгоритм повторяет одно и то же? Вот мы достигли нашего таргета, здесь забрали. Окей. Вот тут у нас нью-йоркская сессия, да? Так. Опять будем работать после 10:00. После 10. У нас основной bias, он лонговый. У нас лонговый основной bias. Поэтому до 10 мы не торгуем, торгуем после 10. Вот наш opening range диапазон. Отмечаем здесь наши имбалансы. Если цена намерена дальше двигаться в лонговом направлении, мы здесь должны сначала сформировать одно SMT, только после этого должны продолжить это все движение. Так, здесь на M5, M5, M5. Окей. Смотрите, мы тестируем наш этот имбаланс от 5 минут. Цена дальше продолжается. Как только цена закроется над этим уровнем, потом сделает ретест этого диапазона, у нас будет возможность для входа. Так, вот тут, так. Вот смотрите, вот эта свеча, здесь уже начинает алгоритм показывать свое стремление, ни одна свеча не закрывается ниже этого CE уровня инверсионного имбаланса, мы закрылись выше. Так, если нам дадут сейчас тест, если дадут, а если нет, то можем даже здесь открыть. Потому что вот тут уже мы протестировали этот квадрант. Цена может просто уйти без ретеста. То есть, так. Окей, теперь, куда мы будем таргетироваться? Если мы зашли в позицию здесь, где у нас могут быть таргеты, какие? Вот тут у нас, видите, целая полка ликвидности, вот она здесь собрана. Так, я бы таргетировался бы вот на вот эти равные хаи. Ну, так, это у нас вторник, да?
Окей. Посмотрим дальше. Просто надо не забывать то, что у нас здесь из этих двух активов сильный актив это S&P 500. Поэтому, когда вы ставите таргеты, всегда наблюдайте за S&P 500. Если он достигнет первее этих таргетов, то у нас образуется SMT дивергенция, и NASDAQ может просто не дойти и развернуться до этого пути. Окей. Дальше, если мы здесь вошли, давайте измерим нашу длину. Стоп за 0,5 уровень нашего инверсионного имбаланса. Так, куда мы таргетируемся? Значит, вот этот high. Здесь этого high нету, значит, это у нас... так. Это Азия, да? Да, Азия. Азиатский рейндж. High азиатского рейнджа. Давайте вот так сделаем, чтобы и тут было. Также на high. Здесь тоже отметим. И будем наблюдать, как будет цена двигаться по этому направлению. Вот мы сразу здесь оторвались. Смотрите, S&P 500 достиг уже этого таргета, вот. Но NASDAQ не достигает, не доходит до этого уровня. Здесь уже рискованная позиция. Почему? Потому что цена может уже развернуться в любой момент. Так, поэтому нужно здесь, как надо работать? Можно, в принципе, здесь на этой фазе закрываться, либо дождаться SMT моментума, то есть SMT именно на этом свинг-хай. Как только будет сформирована SMT дивергенция, лучше перейдем на M1 и там посмотрим. Как только один из этих активов сделает уже high, а другой сделает fail, можно закрываться. Итак, смотрите, на S&P 500 мы достигли high на этой свече, вот на этой. Так что у нас уже есть SMT дивергенция вот тут. Так. В принципе, сейчас сделаем вот так. И здесь мы имеем 1 к 3. 1 к 3 РР. Тоже неплохо. Я думаю, лучше закрыть позицию, потому что мы уже имеем SMT дивергенцию. Давайте посмотрим, что как было дальше. Цена ушла в консолидацию. Но так как это PM-сессия, то здесь вообще я не рекомендую в этой сессии торговать. Но несмотря на это, вот мы достигли своего таргета и закрылись. Давайте, ну-ка, как она? Все, PM вот тут заканчивается. Все, здесь уже день закрывается, можно сказать. Окей. Давайте посмотрим на дневном таймфрейме. Это у нас вторник. Да? Вторник. Как у нас дела обстоят здесь на дневном таймфрейме теперь? Так, удаляем. Итак, у нас теперь байс по отношению к среде опять бычий, потому что мы закрылись вот телом над хаем предыдущего дня. Так, на S&P 500 то же самое, видите, здесь мы закрываемся телом над хаем предыдущего дня. Все. Как определять байс? Есть тоже урок у меня на канале, вы можете посмотреть. Я работаю только вот по этой концепции. Определяю байс по отношению к следующему дню именно по этой концепции.
как определять, вы можете посмотреть урок, и вам тоже будет все понятно, ясно. Теперь, вот у нас есть смещение, значит, в среду, так, да, в среду я опять буду работать в лонговом направлении. Если в лонговом направлении, я должен теперь ожидать опять в среду одно движение манипуляционное в дискаунт, и там можно поймать вход, либо это будет в Лондоне, либо это будет в Нью-Йорке. Так, на 4-часовом таймфрейм. Переходим на младший таймфрейм, и мы видим то, что здесь у нас как раз вот есть не сбалансированная область имбаланса в виде 4-часового гэпа. И в следующий день я ожидаю, что цена спустится, сбалансирует этот рейндж, и тут можно поймать входы в лонговом направлении. Так. Азиатский рейндж у нас начинается. Так. На часовом таймфрейме давайте. Сейчас. Надо определить теперь нам наш рейндж. В среду мы теперь будем работать с рейнджом вторника. Не с обычным рейнджом, нам нужно определить dealing range. Dealing range это swing low, который забирал ликвидность с sell сайда, и swing high, который забирал ликвидность с buy сайда. В этом случае у нас будет вот этот dealing range. Сразу делим на премиум дискаунт. Теперь цена, значит, должна спуститься в дискаунт, и тут протестировать какой-то пой. Вот тут у нас есть имбаланс, 15-минутный имбаланс, тут и здесь. Давайте посмотрим, что у нас в Лондоне сделают. Так, Лондон начался. Итак, ага. Значит, не это dealing range, вот этот swing low. Вот этот swing low, который сформировал SMT дивергенцию. Помните? Вот здесь у нас была SMT дивергенция, значит, наш dealing range будет вот тут. Вот этот low и этот high. Если этот low, значит, имбаланс, вот наш. Смотрите, вот лондонская сессия, 15-минутный таймфрейм. Лучше всегда следить на старшем таймфрейме за сломом структуры. Да? Как только вы увидите на старшем таймфрейме на 15, на М15, либо М30, либо часовой таймфрейм, вот такую информацию, смотрите, одна свеча спускается, забирает ликвидность, тестирует какой-то ключевой уровень, здесь это в виде 15-минутного имбаланса, вот. И потом закрывается внутри рейнджа предыдущей свечи. Здесь уже у вас на младшем таймфрейме будет слом структуры. Давайте перейдем на М1 и проверим этот момент. Плюс на М15 давайте сразу сверимся, была ли у нас SMT дивергенция, была ли. Так. Да, смотрите. NASDAQ забирает ликвидность с сессии ланч, а S&P 500 делает фейл. Вот у нас SMT дивергенция есть уже, да? Теперь на младшем таймфрейме мы должны увидеть поглощение ордер блока. Вот наш ордер блок. Вот он. Так. Смотрите, вот тут цена поглощает его, потом обратно возвращается. И что делает цена здесь? Если мы посмотрим, опять разделим на квадранты. О чудо! Магия опять.
Опять цена уважает этот 0.25 уровень и телом не закрывается ниже. Какое совпадение? Опять повторяется одно и то же, один и тот же цикл. Это же опять совпадение, да, наверное, блин. Вот тут был идеальный момент для входа. Окей, открываем позицию. Теперь, куда мы таргетируемся? Так, первый этап, смотрите, опять тот же самый принцип, то, что я говорил на своем крайнем уроке, да. Если цена намерена двигаться, то есть основное движение алгоритм планирует лонговое, то он будет формировать ликвидность в buy-сайде. Вот тут у нас сформирована ликвидность в виде low resistant ликвидности. Low resistant. Вот она. Так, сейчас на M15 перейдем. Плюс у нас есть вот здесь тоже полка ликвидности. Вот. То есть можно таргетироваться, если первый таргет будет здесь, вот можем сразу на эти равные хаи ставить таргет. Первый. Так, второй у нас может... Так, давайте на час перейдем. Посмотрим, где у нас есть rejection блоки на часовом таймфрейме. Потому что rejection блоки от старшего таймфрейма, они очень сильные уровни сопротивления. Если вы будете ставить таргет на пути rejection блок, если у вас будет, если на пути вашего таргета будет rejection блок, то большая вероятность того, что цена может здесь застрять. Поэтому таргетируйтесь на тело свечи, если у вас тут стоит rejection блок. Да? Давайте вот нас take profit вот так сделаем. Потому что эта ликвидность, она инжиниринговая ликвидность, искусственно созданная ликвидность. Вот тут уже стоят стопы. Это исторический хай. То есть все, кто заходил вот тут в шортовом направлении, они вот сюда всегда ставят свои стопы. То есть это и розничные трейдеры, и свинг трейдеры. То есть вот это самый очевидный уровень, куда накапливается вся ликвидность, где накапливается. Окей, давайте теперь измерим наше движение. Если мы здесь вошли от 0.25, то есть просто от теста ордер блока можем. Стоп сюда. И так сюда. Здесь у нас уже 1 к 5 РР. Давайте посмотрим, как это работает. Смотрите, прям такой самый классный момент. Видите, стоп куда был поставлен? Стоп за ордер блок. И цена специально здесь сделала глубокий тест еще раз, чтобы забрать. Поэтому рекомендуется ставить стоп за ордер блок, который сформировал SMT дивергенцию. Вот видите, на миллиметре цена развернулась отсюда, на миллиметре. Так. Вот опять мы поймали еще один take profit здесь. Теперь здесь мы уже будем работать. Вот, это нью-йоркская сессия. Будем работать от opening range. Но прежде чем мы должны посмотреть, нету ли у нас SMT дивергенции. Так, ага, смотрите, у нас есть SMT. Вот. S&P 500 обновил свой all-time high. То есть здесь он сформировал новый high. А NASDAQ сделал fail. Вот тут нужно быть осторожным. Так, здесь мы сейчас на младшем таймфрейме дождемся формирования нашего opening range.
Мгм. Вот наш opening range. Так, давайте, может, на младшем еще посмотрим. На более младшем таймфрейме. Так, на М3. Окей, смотрите. Вот этот ордер блок, он формирует здесь high, да? Так как у нас это SMT между месячными циклами. Это декабрь, это январь. Поэтому это SMT очень, очень сильное. То есть, когда формируется у вас SMT между месячными циклами, то это самый сильный сигнал для разворота. Поэтому, когда у вас формируется такое, будьте осторожны дальше работать в этом направлении. Лучше посмотреть, в каком направлении сейчас будет слом у нас. Сразу отмечаете свои имбалансы внутри этого ранжа и смотрите, как цена будет реагировать на эти диапазоны. Вот. Вот 10 часов. Здесь мы должны уже смотреть как цена будет реагировать от этих имбалансов. Так. Сейчас еще 200-часовой. Нет, не all-time high. Блин, у нас еще вот тут же. Это я протупил. Так, значит, если у нас тут есть еще дальше ликвидность. Ага. Вот этот high. Окей. Просто отмечу вот этот rejection блок сейчас. Так, rejection блок часовой. Теперь посмотрим. Это 4-часовая свеча, смотрите. Здесь она закрылась телом над хаем предыдущего 4-часового цикла. То есть это сигнал, то, что цена еще не намерена здесь разворачиваться. То есть лонги будут продолжаться. Теперь нам нужно тогда на младшем таймфрейме поймать вход. Окей, вот смотрите, тут этот инверсионный имбаланс удерживает цену. Здесь не смогла цена пробить телом ниже. Тут уже видно признаки того, что цену удерживают. Так, может на М1 что-нибудь еще у нас будет, либо на М5. Ага. На М5. На М5 у нас ниже есть один имбаланс, который не протестирован. Так. Попробуем здесь отсюда сейчас. Ну, как следующая свеча закроется. Угу. Мы закрылись над этим уровнем. Попробуем это зайти в позицию. Так, стоп поставим за вот эту медвежью свечу, которая сформировала эту следующую. Опс, я неправильно сделал, да? Да. Вот так. Это то же самое своего рода, как BPR. Видите, вот этот диапазон можно взять как BPR. И стоп можно вот так сделать. Посмотрим. Теперь на младшем таймфрейме посмотрим, что у нас тут есть вообще на тех хаях. Если нам дадут, сейчас покажут. Долго смотреть. Окей, тогда таргет будет до этого rejection блока. Попробуем. До rejection блока. Ну-ка. Есть отработка.
Есть. Есть такая буква. Теперь на М5 это 5-минутный таймфрейм. Смотрите, вот наш 5-минутный таймфрейм. И опять, о чудо, опять совпадение. Ни одна свеча не закрывается ниже телом 0,5 уровня. Опять совпадение, да? Блин. Что это такое? И тут вот этот имбаланс, который удерживает, смотрите, телом, где закрывается. Я внимательно, если кто не смотрел первый урок про алгоритмические признаки, тела и фитили, они многое чего могут сказать. Все, после ланча не торгуем. Салам, Саша. Привет, Корее. Окей, если теперь измерить наш RR, то тут он будет составлять 1 к 11. Все. У меня байс был по отношению к этому дню лонговый. Вот цена сделала лонговое движение. Мы достигли здесь rejection блока. Вот тут теперь нам еще раз надо проверить, как дела обстоят у нас с all-time high. Ага. S&P 500 сделал all-time high, но NASDAQ нет. NASDAQ уперся на этот часовой rejection блок, и отсюда вот даже на часовом таймфрейме, смотрите, если мы сейчас закроемся телом ниже этого уровня, то это будет признак шортов. Ага, вот все. Закрылись на часовом таймфрейме, сделали даже слом через цист. Вот этот уровень был цистом, мы закрылись ниже. Теперь у нас есть SMT дивергенция, у нас есть слом через цист. И Так, давайте на daily посмотрим, что у нас творится на дневном таймфрейме теперь. Окей, я удалю все это лишнее. На дневном таймфрейме у нас есть опять имбаланс. Вот наш дневной имбаланс. Daily. Да. У нас есть SMT дивергенция в премиуме. У нас есть слом. И doll, то есть, как это говорится, doll на английском языке, Drummer liquidity, то есть притяжение ликвидности вот это в виде дневного имбаланса, то мы ожидаем, что по отношению к четвергу, то есть цена должна отпуститься к этому диапазону дневного имбаланса и отсюда должна развернуться от этого дневного имбаланса. Давайте посмотрим тогда. Да, я еще пока не подключал. Я просто говорил в начале своего стрима, то, что сегодня я буду показывать только работу алгоритмических признаков и работу по daily bias. Потому что эти уроки, они есть у меня в канале, они совершенно бесплатные. То есть я хочу показать то, что даже на основе этих двух концепций можно спокойно работать и быть профитным, да. А кто хочет еще больше, глубже углубиться в квартальную теорию, в сам алгоритм, да, IBDA, то есть Interbank Price Delivery, LMXM, PO3, все, то добро пожаловать в мой курс. Я там полностью обучу вас всем концепциям и как их комбинировать, чтобы получать высокую точность. Если есть сомнения, то можете связаться с любым из моих студентов и спросить у них их мнение по поводу курса, по поводу всего этого. У меня нету воды в курсе, я не такой человек. Итак, вот мы достигаем после азиатского рейнджа нашего daily дневного имбаланса. Но в Азии я не торгую. Посмотрим, что у нас будет
Ага, смотрите, вот здесь цена получает реакцию от нашего дневного имбаланса. Вот тут можно было бы поискать входы. Но прежде чем искать входы, нам нужно здесь было увидеть SMT-дивергенцию. Так, это M15, здесь, так, и тут, и там M15, да? Посмотрим. Давайте понаблюдаем. Так, сверимся. Вот этот лоу. Значит, SMT у нас тут есть, вот она. S&P 500 очищает вот эту ликвидность, вот она. NASDAQ делает фейл. Тут мы могли опять на M5, просто даже на M1, где у нас будет прям чище ордер блок. Ну-ка на M3. Вот на M3 более лучше, более чище. Вот эта серия медвежьих свечей у нас будет ордер блоком. Так. Вот смотрите, телом опять мы закрываемся над этим ордер блоком. Затем мы возвращаемся тестировать наш ордер блок. И тут, если мы опять разделим это на квадранты, вот тут дает признак, то, что цена намерена дальше двигаться. Если на M1 мы перейдем, то тут еще чище должен быть какой-то... Ага, вот. Вот здесь у нас имбаланс. Вот этот имбаланс. Смотрите. Я сделаю еще крупнее, чтобы вы сами увидели своими глазами, как алгоритм работает. Это не я же подстраиваю. Смотрите, вот имбаланс, FVG и CE 0.5 уровень имбаланса. Видите какую-то свечу, которая закрылась ниже? Нету ни одной свечи. Вот тут вам дали бы вход. Самый вкусный вход бы вы поймали бы. Даже если минимально рискую бы. Окей, мы пробили этот имбаланс. Затем смотрим, где у нас есть инверсионные имбалансы. Вот у нас инверсионный имбаланс тут. И смотрим, как только цена закроется над этим диапазоном телом, мы можем, когда цена вернется, тестировать этот диапазон, войти в позицию. То есть можно было бы... Так, сделаем вот так. И тут можно было бы войти. Если не тут, даже вот здесь. Вот тут у вас подтверждение было бы. Вот тут вы полностью подтвердили. Вот ордер блок был поглощен, был протестирован, затем сделали опять high. Здесь мы сделали вот SMT, слом через MSS. Все подтверждает, вот все подтверждает. И куда бы вы таргетировались бы? Да, дальше. Куда бы мы могли бы здесь ставить свои таргеты? То вот здесь у нас полка ликвидности, вот она. Можно вот к телам свечей, вот так. Есть вот отработка. Если вы здесь зашли бы, то стоп за инверсионный имбаланс, либо за ордер блок, который создает это движение. И тут вы имели бы уже 1 к 7. Это лондонская сессия, вот отработка в Лондоне. Но мне интересно, как... Это же так... Это четверг, да. Давайте теперь посмотрим, как можно было отработать с концепцией Opening Range. Так, я быстрее давайте перекручу. В нью-йоркской сессии. Ага, вот теперь. Так, 10.00. Вот тут 10.00 у нас будет. Я перейду на M1, может на M3. Посмотрим, где как. Окей. Теперь. Вот здесь 10.00 закрывается. Тут открывается наш Opening Range. Перейдем на M1.
Может, на М1 лучше дадут нам. Так, определяем наш ордер блок опять. Вот цена закрывается над этим ордер блоком. Так, если на М5... Угу. На М5 еще даже лучше. Смотрите, у нас здесь дают нам rejection блок. Вот этот rejection блок. Вот он. И я сделаю как? Я разделю этот rejection блок на квадранты и поставлю лимитку на 0.25. Так, купить. И take profit будет high. То есть, видите, вот эта ликвидность, которая сформирована, будет первым таргетом. Вот. Вот здесь будет take profit у меня. Так. Стоп за low. Это сюда. Так. На М5, М5. Давайте теперь. Поехали. Вот здесь... а куда делась лимитка? Подождите, блин. Я же ставил лимитку. Что за херня? Вот сюда я поставил лимитку. Вот. Купить. А, вот все. Я не подтвердил, оказывается. Есть, мы зашли в позицию. Теперь take profit. Вот этот high. Свой же high. Не надо быть очень таким этим голодным. Надо всегда контролировать свои запросы. То есть ставить реальные цели. Так. Да, все подтвердил. Давайте посмотрим теперь. Ланч закончился. Блин. Ага. Окей. Здесь уже день закончился. Мы посмотрим. Ну, цена идет к этому направлению. Посмотрим, может, на следующий день в Азии могут забрать. Так, стоп поставим сюда. Так, Азия. Они забрали в Азии. Ага. Вот. Забрали. А, это уже 9 часов. Здесь были выход новостей же был. Так, новости здесь были же. Так. Вот сейчас. А здесь нон-фарм был. На фоне новостей мы забрали. Так, здесь это уже пятница, да? Да. Окей. Сейчас теперь покажу вам в пятницу, как я торговал в пятницу. Так, зайдем в мой закрытый канал. Вот основная движуха, это не здесь творится. Сейчас, кстати, насчет этого телеграм-канала тоже объясню. Может, кто-то новенький смотрит, новый, как вообще. Большинство путаются, когда заходят в мой открытый телеграм-канал. Здесь собраны в основном уроки. Основная движуха у нас творится вот здесь. Мы тут все делаем. Так, трейд. Здесь анализ студенты делают, сами обмениваются мнениями. Тут кидают свои уже сделки. Так. Вот мой, это пятничный трейд. В пятницу на новостях я не торговал. Зашел обратно, вот тут открыл позицию. Здесь добавил с таргетом. Первый таргет был low лондонской сессии. Второй был вот эти равные лои. И вот первый таргет доходит. Здесь мы снимаем low лондонской сессии.
Затем цена делает откатное движение. Откатное движение. Вот тут я опять вхожу в позицию. От теста здесь имбаланс на младшем таймфрейме. Сейчас я потом покажу на графике. Вот тут вхожу в позицию с таргетом уже на лоу азиатской сессии. Вот тут. Дальше здесь уже вхожу в лонговом направлении. В лонговом направлении. Таргет. Вот PDH, Previous Day High. High предыдущего дня. Здесь вот отработал high предыдущего дня. Забрали ликвидность. Затем цена делает откатное движение. Вот у нас это 5-минутный таймфрейм. Вот у меня диапазон 5-минутного таймфрейма. Цена делает откатное движение. И видите, ни одна свеча не смогла пробить этот уровень. Здесь я вхожу опять в лонговом направлении. А тут все вот на младшем таймфрейме мои входы. Вот тут заходил в шорт, здесь закрылся. Цена сделала откатное движение. Здесь опять зашел в тесте этого 5-минутного имбаланса. Цена ушла вниз, здесь закрылся. Затем тут вошел в лонговом направлении. Цена дошла до хая предыдущего дня, здесь закрылся. Затем цена делает откатное движение. Здесь открываю лонговую позицию с таргетом вот сюда. И здесь, когда цена чуть-чуть осталась, здесь у нас сформировалась SMT-дивергенция. Тут уже закрыл позицию вручную. И вот таким образом отработал пятницу. Особо ничего сложного нету. И вот на мои студенты, они все здесь уже, кто прошел обучение, так же торгуют, как и я сам. Вот. Точно такие же входы, как у меня. Все, видите? Здесь он закрыл в шортовом направлении, закрыл, потом в лонг. Вот. Закрыл уже. Где это было? Вот он. Вот таким вот образом мы отработали эту неделю. Теперь давайте посмотрим, что у нас ожидает на следующей неделе, какие новости. Так. Итак, следующая неделя у нас 14. Ничего, так, во вторник. Во вторник тоже особо никаких новостей нету. Это все не очень важные новости. Так, самая единственная сильная новость, это будет в четверг, это выход CPI. Значит, до четверга цена, скорее всего, будет в консолидации, либо внутри рейнджа нашей недели этой. Так, сейчас. Плюс не надо забывать то, что это первая неделя нового месяца, месячный PO3, месячный цикл по квартальной теории. И вы сами видите, какое движение было внутри этой недели. То если это будет X, значит вторая неделя будет, скорее всего, аккумуляция. И если это аккумуляция, то начало недели, скорее всего, будет в аккумуляции. И на CPI можем сделать манипуляцию, либо дистрибуцию. Надо будет смотреть, как будет формироваться следующая неделя. Но, несмотря на это, мы закрылись над хаем предыдущей недели, телом. Да? То есть, по отношению к будущей неделе, bias лонговый. Если bias лонговый, то манипуляция следующей недели должна быть в дискаунт, то есть вовнутрь рейнджа этой недели.
мы должны сейчас посмотреть, есть ли у нас диапазоны, которые не сбалансированы. Так, на трехдневке нету, на дневке... Так, на дневке только может быть... Так, это дневка. Вот этот low, который находится внутри вот этого rejection блока, это может быть ликвидностью. А на... Так, сейчас. Да, мы можем забрать вот эту ликвидность, потом дальше двинуться в buy. Так. Но мы видим то, что это движение само зачистило ликвидность, значит, сам этот rejection блок, он может быть магнитом для будущей недели, то есть цена спустится в диапазон этого rejection блока, а после этого будет движение, вот такого рода движение, продолжение. Но надо учитывать еще то, что это вторая неделя месяца, цена может быть просто быть в консолидации и находиться внутри рейнджа. А для моих студентов подсказка: проверьте IBDA Lookback. IBDA Lookback. Это подсказка для студентов. Проверьте, чтобы определиться со своими таргетами на будущую неделю. Hi brother, yeah, I will add the subtitles later. I guess for tomorrow it will be ready. Итак, теперь по поводу телеграм-канала открытого. Так, как пользоваться этим каналом? Многие путаются. Смотрите, здесь есть план обучения. Вот самое основное, план обучения. Заходите сюда, и вот тут есть, как надо обучать вообще ICT. Вот тут все собрано в одно место. С чего надо начинать? Вот эти. С 1 по 5 это самая как бы база, можно сказать. То есть азбука, первый класс. Дальше уже чуть-чуть серьезнее, да? Вот тут уже более чуть сложновато. Если вы изучите все, то вы будете спокойно уже торговать. Да? Но самое сложное это все привести в одну систему и сделать так, чтобы оно все работало в одной системе. Это самое сложное. Многие путаются именно в создании системы, как надо их комбинировать, как надо чередовать, в какое время, что надо использовать, на чем надо делать анализ из них. Вот это все сложное. Если хотите упростить, то у меня есть курс. Вот тут отзывы моих студентов, все, кто проходил и как-либо, хоть как-то, если получал пользу, тут вот все люди написали. Это невозможно подделать, это люди сами писали. Так что тут отзывы. И как надо пользоваться здесь канал. Вот каждый блок здесь отмечен цифрой, то есть номер 1, номер 2, номер 3. И тут вот эти блоки тоже пронумерованы. Вот номер 2. Здесь у нас вот номер 2 FVG имбалансы и все виды имбалансов. То есть если кто хочет изучать имбалансы, нужно просто найти соответствующий номер. Вот номер 2, заходите сюда, и здесь все про имбалансы. Тут на русском языке и на английском языке. Тут есть разные авторы по одной и той же теме. Почему это сделано? Потому что мы все люди разные, и все по-разному воспринимают информацию. Кто-то может легко понять одного автора, а кто-то другой может вообще не понять, о чем он говорит. Поэтому здесь собраны разные авторы. Если будет смотреть, если кто-то будет заходить легко и будет легко пониматься, то продолжайте смотреть его уроки, да, именно этого автора. Здесь база. А продвинутый курс я уже сам создал. Если кто желает, вы можете приобрести мой курс. Там уже все подробно, я сам объясняю, все показываю, детально все разжевываю. И просто
направляю вас и поддерживаю в этом пути, пока вы не станете понимать полностью алгоритм, как двигается цена внутри всех этих фаз. Алгоритм доставки цены, он работает одинаково везде. Многие спрашивают, а вот, допустим, ты показываешь в индексах, работает ли это в золоте, допустим, да? Вот золото. Просто можем пройтись опять по золоту, и здесь можем увидеть как. Просто протестировать, сделать чек, либо сами можете это проверить, как это работает. Вот золото, да? Смотрите, вот этот ордер-блок. Просто к примеру, вот ордер-блок. И я делю на квадранты этот ордер-блок. Вот смотрите, вот опять 0.25 уважается, и дальше цена отталкивается сюда дальше. Видите, этот алгоритм, он работает везде, потому что банки работают на основе одной концепции. Нету, чтобы золото двигалось, то есть золото двигалось своеобразно, потом Форекс двигался своеобразно. Нет. И разница лишь в выходе новостей, то есть манипуляционные движения могут быть в разное время, а концепция всего этого движения это база одна и та же. Вот, допустим, Форекс, Евро-USD. Просто на бум можно какое-то движение взять и от него отталкиваться уже. Допустим, вот это на М5, вот этот ордер-блок, нет, не этот. Давайте возьмем, который Swing-High создал. Вот этот ордер-блок. Вот здесь цена закрывается телом ниже этого ордер-блока. Затем мы берем ниже инверсионные балансы, фазы инверсионных. Где есть у нас? Вот он. И вот тут показывается, что тут не уважают этот уровень. Вот здесь, смотрите, как только цена начала закрываться ниже уровня 0.5 этого диапазона, тут можно уже смотреть позиции, то есть искать позиции. Опять делим на 0.25. Опять вот 0.25. О чудо! Опять цена закрывается ниже 0.25. Здесь самая лучшая точка входа. И вот, пожалуйста, ловите дистрибуцию в шортовом направлении. Алгоритм работает везде одинаково. На этом все, ребята. Если есть вопросы, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. Если кто-то хочет более глубже углубиться и вообще понять, как надо торговать и что такое трейдинг, то добро пожаловать на мои курсы. Буду рад с вами работать. И по поводу, где этот чувак, который написал мне это сообщение, сейчас посмотрим еще раз, где он был. О. Так. Раньше были уровни Фибоначчи, а сейчас неотрейдеры. Вот, называют их квадрантами. То есть для этого человека Фибоначчи и квадранты это одно и то же. Так, что он еще здесь писал? Вот, на рынке нет четких цифр или уровней, а то бы все выигрывали. Кто согласен с этим? Кто вот на рынке нет четких цифр или уровней? Все типа на бум, это типа хаос, как попало, как повезет, что ли? Я не согласен с этим. Я и написал, рынок это не хаос, это строгая иерархия. Просто если у человека нет правильных знаний, если у человека нет дисциплины, то он никогда не будет прибыльным, не будет никогда в трейдинге делать деньги. Это самая элементарная, самая обычная истина. Чтобы быть прибыльным, не нужно
То есть не хватает и только знаний, нужна и дисциплина. Нужно, чтобы характер был закаленным. Это приходит с опытом. Ну, видно, что человек, он не очень понимает, походу, не очень знаком с трейдингом. Может быть, интересовался, слил и пришел к этому мнению, как большинство приходит к этому мнению. Всего доброго, ребята. Пока-пока. Будут вопросы, пишите. Рад буду ответить.